प्रभु साहाय्य करंतु। जो वाक्य मु आज आपण मानक पाखरे रखिया पई चाहे ता आपण माने पाई परिबे। गालातियो तार 5 पर्व 1 पद। के पढ़िबे गालातियो तार 5 पर्व 1 पद। ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ଅତଏବ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହ ଏବଂ ଦାସତ୍ୱ ଜୁଆଳିରେ ଆଉ ଥରେ ଯୋଚା ନ ଯାଅ। ଆମେନ୍। धन्यवाद। देखंतु आम ख्रीष्ट को पाइबा पूर्वर और ख्रीष्ट को पाइबा पर बहुत पार्थक्य देखा मिले। ख्रीष्ट ठारू आसवा पूर्वर आम पापर दासत्व थिलु, किंतु ख्रीष्ट को पाइला पर आमर कर्तृत्व शैतान उपर अच्छी आउ से आमर एबे से आमर दास हिसाब से अच्छी आमर अधिकार शैतान उपर अच्छी। ख्रीष्ट रे आसवा पूर्वर आमे तार बंधन रे थिलु, किंतु एबे जेबे आमे ख्रीष्ट ठारे आसिला पर जा जीशु नाम रे आमे पृथ्वी रे बांधिबा ता स्वर्ग रे मध्य बंधा हेबो। ख्रीष्ट ठारे आसिबा पूर्वर आम्बे ता कथा मानुथुलु, किंतु एबे जेबे ख्रीष्ट ठारे आसिबा परे आमे जहा कहिबा ता शैतान निश्चय मानिबो। ख्रीष्ट ठारे आसिबा पूर्वरु शैतान आम पछरे दौड़ुला, किंतु ख्रीष्ट ठारे आसिबा परे शैतान आमको देखिकी दौड़ुअछि। एई पार्थक्य आमानकु देखा मिले जिते ख्रीष्ट ठारे आसिबा पूर्वरु और ख्रीष्ट ठारे आसिबा परे। किंतु एबे जेबे आम्बे ख्रीष्ट ठारे स्वाधीनता को पाई अछु, आउ थरे ता सहित से बंधन रे से दासत्व रे आम माने जोचा न जाऊ। दासत्व जुआली कहीं आसे जानिचंती? शैतान आउ थरे आम को से दास करिया पई कोन पई चाहे। आज अनेक विश्वासी अच्छंती जो माने बंधन रे जीवन काटंती। आज अनेक प्रभुंकर सेवक अच्छंती जो माने दासत्व जीवन काटंती। आज कहीं कि आंबे माने ख्रीष्टंक ठारे स्वतंत्र जीवन काटी पारुनु। आज निश्चय मु 6टी बंधनर कारण कहिबी। ए वाक्य मते बहुत माने गत दिन रे मते पढ़िबा पई अध्ययन करिया पई प्रभु साहाय्य कले। आम अध्ययन करूतली 6टी बंधनर कारण। अनेक बंधनर कारण निश्चय थिबो, किंतु 6टी प्रमुख बंधनर कारण मु बाइबल अनुଯାयी आपण मानक पाखरे आज निश्चय रखिबी। पाप शैतान द्वारा आसे आ शैतान रो दाबी ता ऊपर थाए जो माने पाप करंती। प्रथम बंधन रो कारण मु कहिबी समस्त जोहन 8 पर्व 32 पद। पुणी तुम्हें माने सत्य ज्ञात हेब और सही सत्य तुम मानक मुक्त करिब। 34 पद टिके पढ़ंतु पुणी। जीशु सेमानकु उत्तर देले, सत्य सत्य मु तुम मानक कहूअछि, जे केही पाप करे से पापर दास। धन्यवाद। जे केही पाप करे से पापर दास। जे केही पापर करे आउ थरे से पापर बंधन रे से आसे। पाप ता उपरे राजत्व करे। एबे हम माने पढ़िबा एब्री तार 3 पर्व 13 पद पढ़ंतु, तापरे मु आकु किंतु काले पापर प्रवंचन द्वारा तुम मानक मध्यरु केही कठिन मना हुए, एथि निमंते आज सुजोग थाउ थाउ प्रतिदिन परस्पर को उत्साह दियो। हिंदी रे लिखा जाए आज्ञा तार शेष भाग रे, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। एथि निमंते आज सुजोग थाउ तो प्रतिदिन परस्पर को उत्साह दियो, किंतु काले पापर प्रवंचना द्वारा तुम मान मध्यरु केही कठिन मना हुए। किंतु हिंदी रे बहुत सुंदर लिखा जाए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। जेतले जणे पापर छल रे जेतले पड़ी जाए सेतबेले तार हृदय कठोर हो जाए। केमिति गोटे व्यक्तिर मु एग्जांपल देबी, जो माने निशाग्रस्त अवस्था रे थांती। आज अनेक निशाग्रस्त अवस्था रे थांती, सेमानकर कोठी ना कोठी हृदय कठोर हो जाए। बापा माँ जेते कहिबे पिला माने सुनिबेनी, स्त्री जेते कहइबो स्वामी मध्य सुनिबनी। निशाग्रस्त अवस्था जा बंधन आड़कू नहीं जाए, जा पापर दासत्व आड़कू नहीं जाए, आपण जेते कहिबे से केबे भी सुनिबेनी। किंतु एउठू गोटे विषय ही आम को मुक्त करि परिबो,
ଯୋହନ ତାର 8 ପର୍ବ 36 ରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ତହିଁରେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ମୁକ୍ତ ହେବ। ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଆଉ ସେଇ ଯୋହନ 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହବ, ସେଇ ସତ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଆହୁରି ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ କୁହେ 2 କରନ୍ଥିରେ, where there is spirit there is liberty। ଯୋଉଠି ଆତ୍ମା ସେଇଠି ସ୍ୱାଧୀନତା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯିଏ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଏଇ ନିଶାଗତ ଅଭ୍ୟାସ ହଉ, ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କରନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଏକ ବନ୍ଧନରେ ସେମାନେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସଂଯମ କରିପାରନ୍ତିନି, ଛାଡି ପାରନ୍ତିନି। ଏଇସବୁ ବିଷୟ ବନ୍ଧନରେ ଆଉ ଥରେ ପଡିଯାଆନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଥିଲେ, ଏବେ ସେଇଭଳି ପ୍ରକାରରେ ଆଉ ଥରେ ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ସେଇ ବନ୍ଧନରେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଶୈତାନର ଦାବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ, ଯୋଉମାନେ ପାପ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପାପର ଦାସ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଜୟ ଅଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ ବିଜୟ ଦେବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ଦେବେ। ଏବେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧନ ଯାହା ପାପ ଦ୍ୱାରା ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ପାପର କରୁ, ପାପର ଦାବି, ଶୈତାନର ଦାବି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ। ଆଜି ଅନେକ ହେଇପାରନ୍ତି, ସେମାନେ କହିପାରନ୍ତି, ବାପା ମା କହିପାରନ୍ତି, ମୋ ପିଲା ବହୁତ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ହୃଦୟ କଠୋର ହେଇଯାଏ। କେବଳ ପୁତ୍ର ହିଁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହିଁ ମୁକ୍ତ କରିବ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯିଏ ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧନ। ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଆମମାନେ ଦାସତ୍ୱ ଜ୍ୱାଳିରେ ଆଉ ଥରେ ପଡିଯାଉ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଧନ କିପରି ଆସେ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 1 ପର୍ବ 18-19 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପରମ୍ପରାଗତ ନିରର୍ଥକ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରୁ ରୂପା କିରୁ ସୁନା ପରି କ୍ଷୟଣୀୟ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ନ ହେଉ, ବରଂ ନିଖୁନ୍ତ ଓ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ମେଷଶାବକ ସଦୃଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ବନ୍ଧନ କିପରି ଆସେ ମୁଁ କହିବି। ଏଇଠି ଲେଖାଯାଏ, ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପରମ୍ପରାଗତ ନିରର୍ଥକ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର। ଏଇ କେତୋଟି ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଏ ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇ, ମାନେ ଆ ଦ୍ୱାରା କେତୋଟି ଭଲ ପରମ୍ପରା ଅଛି, କେତୋଟି ଖରାପ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ବନ୍ଧନ ଆଡକୁ ଆସୁ। ଆମମାନେ ପରମ୍ପରାଗତ ଭାବରେ ଆମର ବାପା ମା ଯୋଉଭଳି ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେଇଭଳି ପ୍ରକାରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। କେତୋଟି ବିଷୟ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ପରମ୍ପରାଗତ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ ଆଡକୁ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ବାପା ମା ଯେଭଳି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି, କେତୋଟି ଭଲ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କେତୋଟି ଖରାପ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପରମ୍ପରାଗତ ଭାବରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସିଥାଏ, ଯୋଉଭଳି ପ୍ରକାର ମୁଁ କହିପାରିବି, ଯୋଉମାନେ ମତେ ପଚାରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆପଣ ଏଇ ରବିବାର ଦିନ ସେ ଯୋଉ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି, କେମିତି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କେମିତି କରିପାରନ୍ତି? ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମଟି ବିଷୟ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କହିପାରିବି, ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପିତୃବଂଶ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଆମ ଆଡକୁ ଆସିଛି। ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚୟ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଡୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥାଏ। ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମିକ ମନା ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥାଏ। କଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। କଷ୍ଟ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନେ କଷ୍ଟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ପରିଶ୍ରମ, ଏଇଭଳି ବିଷୟ ପିତୃବଂଶକ ଠାରୁ ଆମ ଆଡକୁ ଆସିଥାଏ। ସହନଶୀଳତା ହେବା, କିଭଳି ପ୍ରକାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହବା, ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ପିଢି ପରେ ପିଢି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଖରାପ ବିଷୟ କଣ, ତାହା ହଉଛି ଡାଇବେଟିସ୍, ବିପି। ଅନ୍ୟମାନେ କହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମର ପରମ୍ପରା ଏଇଟା, ମୋର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଥିଲା ଡାଇବେଟିସ୍,
ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଥିଲା ଡାଇବେଟିସ୍, ଏବେ ମତେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ବିପି, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ବିପି। ଏବେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ସେଇଟା ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲି, ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଭଲ ପରମ୍ପରା ତା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ିକୁ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଭୁ ଏଇଠାରେ ଏଇ ପିଢ଼ିରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବନ୍ଦ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ବିପି ଅଛି, ଯଦି ସୁଗାର ଅଛି, ଯଦି କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି, ଅନେକ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମତେ କ୍ୟାନ୍ସର କାହିଁକି ହେଲା? ଡକ୍ଟର କହନ୍ତି ଏହା ହେରିଡେଟରୀ। ଏ ହେରିଡେଟରୀ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଆସିଛି। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ନ ଯାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଥିଲା ରୋଗ, ତା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ତା ନ ଯାଉ। ଏଇଭଳି ଆଜି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଏକ ଭଲ ପରମ୍ପରା ଯାଉ, କଷ୍ଟ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏହା ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଯାହା ବି କିଛି ରୋଗ ରହିଅଛି ପ୍ରଭୁ ତା ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନ ଯାଉ। ଏଇ ପିଢ଼ିରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାକୁ ଶେଷ କର। ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପିଢ଼ିରେ ତୁମେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆଜି ବନ୍ଦ କର ପିତା। ପ୍ରଭୁ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନକୁ ଆଉ ନ ଯାଉ। ଭଲ ପରମ୍ପରା ଯାଉ, ଭଲ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପିଢ଼ିରେ ତୁମେ ବନ୍ଦ କର। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଭଲ ପରମ୍ପରା, ଖରାପ ପରମ୍ପରା, ଭଲ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଖରାପ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଆମମାନେ ଗୋଟେ ବାଇବେଲରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିରେ ଯେଉଁ ବିଫଳତା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ସେଇ ବିଫଳତା ଯାଏନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିରେ ଯଦି ଆମ ପିଢ଼ିରେ ଆଜି ବିଫଳତା ଅଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ନ ଯାଉ। ଆମମାନେ ଅନେକ ଦେଖିଅଛୁ ପରିବାର, ତା ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ତା ଗୋଟେ ବିଫଳତା ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ବିଫଳତା ଅଛି ତା ମାନଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ଆଜି ନ ଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଅବ୍ରାମ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ସେଠି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଲା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବା ସକାଶୁ ମିଶରକୁ ଗଲେ। ମିଶରରେ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ଦାସୀ ହାଗାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବା ସହିତ ଆମେ ଦେଖୁ ଇସମାଇଲ ଜାତ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିରେ ସେଇ ଇଜାକ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସୁଛି, ଗରାର ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଠାରେ ରୁହ, ତୁମେ ମିଶରକୁ ଯିବନି। ଗରାର ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ରହିଲେ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଲା, ବୀଜ ବୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପାଣି ନଥିବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ମାଟି ଉର୍ବର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 100 ଗୁଣ ଫଳ ପାଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତା ମାନେ ଆମଠାରୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ରହିବେ, ଆମଠାରୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଭଲ ବିଷୟ ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ, ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଅଛି, କେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିନି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ସେଠାରେ ପଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯଦି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, କେବେ ବି ଯାଇନି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ହବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ନିଅ। ଯଦି ଆମମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବା ଦରକାର, ଏକ ପରମ୍ପରାଗତ ଭାବରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ କେହି ବି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଅ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯଦି ଅଛୁ, ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି କେହି ବି ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରକୁ ନିଅ। ପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତମ ହେବେ। ଖରାପ ପରମ୍ପରା, ଖରାପ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜେନେରେସନରେ ତୁମେ ବନ୍ଦ କର, କିନ୍ତୁ ଭଲ ବିଷୟ ଆସୁଥିବା ପିଢ଼ି ତା ଯେପରି ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଖରାପ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିପି ସୁଗାର ତା ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ ଆଡକୁ ନିଏ, ଖରାପ ପରମ୍ପରା, ଖରାପ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଧନ এইଭଳି ଦ୍ୱାରା ଆସେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଧନ ଏଇ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଆସେ, ପରମ୍ପରାଗତ। ଏବେ ତୃତୀୟ ବନ୍ଧନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ତାର 1 ପର୍ବ 6 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ତାର 1 ପର୍ବ 6 ପଦ, ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳି ଲେଖାଯାଏ, ଏଇ କାରଣରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଉଛି ଯେ ତୁମ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଅଛି ତା ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର।
କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ କିଛି ଅଲଗା ଲେଖାଯାଏ। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदानों को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। माने हाथ रखिबा द्वारा जहां तुमको मिली अच्छी। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर की उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है। ପାଉଲ ହସ୍ତ ତିମୋଥୀଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଲେ ଆଉ ତିମୋଥୀ ଆତ୍ମିକ ବରଦାନ ପାଇଲେ। ଯଦି ଉତ୍ତମ ସେବକ ସେ ଯଦି ହସ୍ତ ରଖନ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ଅଭିଷେକରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ବାଇବେଲ କୁହେ ଯେତେବେଳେ ମୋଶା ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ଜିହୋସିଓଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜିଓସିଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 34 ପର୍ବ 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ନଥିବ ଯଦି ହାତ ରଖିଦେଲେ, ଯଦି ଯାହା ଉପରେ ହାତ ରଖେ ଯଦି ସେ ଡେମନ ପୋଜେସ ଯଦି ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିବ, ଯଦି ସେଇ ଶୈତାନ ଯଦି ତାକୁ ପୁରା କବ୍ଜା କରିକି ଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ତାର ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ଦେଖିକି ହାତ ରଖିବା କଥା। ହସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରଖୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିକି ରଖିବା କଥା। ଏବେ ଗତ ଦିନରେ ମୁଁ ୱାଇଜାଗ ଯାଇଥିଲି। ୱାଇଜାଗରେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା ହେଲେ। ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଲେ ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ହେଲା ମତେ ମାର୍କ କରୁଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ମୋ ସହିତ କଥା ହଉ ହଉ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆହୁରି ବେଶୀ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ତ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଚଏଲ ରେ ଅଛି ପ୍ଲସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ ସେମାନେ ମତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଏତେ ବୟସ ବି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସିଲେ? ଏଚଏଲ ରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଚଏଲ ରେ ଚାକିରି କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କରିବାଟା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟିମୋନି କହିବେ କି ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟିମୋନି କହିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦେଖା ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ଡାଉଟ୍। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ। ତ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହୁଏ ଜଣେ ଆମମାନେ ନର୍ମାଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଏମାନେ ଯୋଉ କାମ କରନ୍ତି ଆଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦର ହସ୍ତ ରଖ, ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର କଣକୁ ନେଇଗଲି, ସେଇ ଗୃହରେ ଯେତେବେଳେ କେହି ନଥିଲେ ମୁଁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତ ପୁରା ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ କହିକି ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସେ ଝିଅ ଏତେ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କଲା ସେ ଜାଗାରେ। ତ ମୁଁ ସଡନ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲି ତାର ଚେହେରାଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ତା ଆଖିକୁ ଦେଖୁଛି, ଯେମିତି ଜଣେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଥିଲେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଭିତରେ, ଲାଗେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖୁନଥିବେ, ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ଭିତରେ, ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରକାର ସେ ଝିଅ ଦେଖୁଥିଲା। କି କଷ୍ଟ ତା ଭିତରେ, ଆଉ ସେ ଦେଖୁଅଛି ମତେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ମୋଡି ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ତ ସେ ଏମିତି ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିଲିନି, ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେବେଳେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ କଲା ପରେ ସେ ପୁରା ତା ଗୋଡରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ପୁରା ମୋଡି ହଉଛି ସେ ଜାଗାରେ। ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଧରିଲା ଆଉ ସେ ମୋ ହାତକୁ ଧରିଲା, ଯେ ଏମିତି ଧରିଲା ମୁଁ ହାତ ଛଡେଇ ପାରିଲିନି। ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ସେ ନଖ ଗୁଡାକ ବଡ ବଡ ଥାଏ, ଏତେ ଗ୍ରିପ ରେ ସେ ଧରିଥିଲା ଯେ ମୋ ହାତରେ ମାନେ ପୁରା ସେ ଦାଗ ବସିଗଲା, ମୁଁ ଛାଡି ପାରୁନଥିଲି ହାତ। କିନ୍ତୁ ତା ମସ୍ତକ ଉପରେ ମୋ ହସ୍ତ ରଖିଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ପଡିଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଡିଗଲା ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଧରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମତେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିଲା, ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି ଗୋଟେ 2 ମାସ ହେଲାଣି, ଏଇଭଳିଆ ଦୁର୍ବଳ ମତେ ଲାଗିଲା। ଏଇଭଳିଆ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ମତେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିତ୍କାର ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲା, ତା ଭିତରୁ ସେ ଭୟର ଆତ୍ମା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହିତ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ହବାର ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଅନୁଭବ କଲି। ଆଉ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଖି ଖୋଲିଲା, ମୁଁ ପଚାରିଲି, କାନ୍ଦୁଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଲା? ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅନକନସିୟସ ହେଇଗଲି, ମୋର ଚେତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଲିନି।
ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କଣ ଅନୁଭବ କଣ ହେଲା? ନା ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲିନି। ତ କଣ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ସ୍ପିରିଟ୍ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନଥିଲି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆରାମ ଅନୁଭବ କଲି। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ କହିଲେ ଯେ, "ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆସ, ସେମିତି ଆସନି।" ତ ଯେତେବେଳେ ୱାଇଜାଗରୁ ଆସୁଥିଲି, ତ ସାଲୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବା କଥା ମୋର। ସେ ଘାଟିରେ ଯୋଉ ଗାଡି ଆସୁଛି 24 ଚକିଆ 28 ଚକିଆ ଯୋଉ ଟ୍ରଲର, ତା ମୁହଁ ଆଡକୁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଲେଫ୍ଟରେ ଯାଉଛି, ସେ ତାର ଲେଫ୍ଟରେ ଯିବା କଥା, ସେ କିନ୍ତୁ ମୋ ରାଇଟରେ ଆସୁଛି। ଜାଗା ନାହିଁ, ମୁଁ କାଟିବି କୋଉ ପଟେ? ଲେଫ୍ଟ ପଟେ ଘାଟି, ରାଇଟ ପଟେ ଯଦି କାଟିବି ସେ ଗାଡି କାଟିଦବ। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ 4-5 ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଁ ହର୍ନ ମାରୁଛି, ଶୋଇପଡିଲା କି ଡ୍ରାଇଭର, ନା ଏମିତି ଚଲଉଛି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ, ମୁଁ ଜାଣି ବି ପାରୁନି ତଳୁ ଉପରକୁ ଦେଖିଲେ। ପିକ୍ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସେ ଠିକ ଗାଡିକୁ ଟିକେ ଟର୍ନ କଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ପଛପଟ ଡାଲା ବହୁତ ଲମ୍ବା, ଜଷ୍ଟ ମୋର ବର୍ନେଟକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମତେ ନେଇକି ବୋଧେ ପଳେଇବ। ଟିକେରେ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆମମାନେ ହସ୍ତକୁ ନ ବଢଉ। ତାପରେ ବନ୍ଧନ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଯାହା ବନ୍ଧନକୁ ଆଣେ, ତା ହଉଛି ଖରାପ ସହଭାଗିତା। ଖରାପ ସହଭାଗିତା ଯାହା ବନ୍ଧନ ଆଡକୁ ଆଣେ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 11 ପର୍ବ 2-4 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଯାହାଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କି ଆପଣ ଅବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ବାପ୍ତିଜୁକ ଯୋହନ। ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଆରେ ବାପ୍ତିଜୁକ ଯୋହନ ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ, ସମୟ ଥିଲା, ଯୋହନ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସନ୍ତାନ, ସେ ମାର ଗର୍ଭରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ। କାରଣ ସେ ମରୁପ୍ରାନ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱର ବାପ୍ତିଜୁକ ଯୋହନଙ୍କର, ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ସଳକ କର। ଯିଏ ଏଇଭଳିଆ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲା ଉତ୍ତାରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ। ପିତା କହିଲେ, ହେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଆଉ ସେଇଠି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କପୋତ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ଏ ତିନୋଟି ବିଷୟକୁ ଯିଏ ଦେଖି ଅଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବାପ୍ତିଜୁକ ଯୋହନ, ମାତାର ଗର୍ଭରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପୁଣି ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱର ମରୁପ୍ରାନ୍ତରେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ବାପ୍ତିଜୁକ ଯୋହନ, ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ପାଦୁକାର ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜେଲକୁ ଗଲେ, 11 ପର୍ବ 2-4 ଆପଣ ମାନେ ପରେ ପଢିବେ, କାରାଗାରରେ ଥିଲାବେଳେ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ ହବ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କି ଆପଣ? ଆରେ ଯୋହନ, ତୁମର କଣ ହେଲା? ତୁମେ ତ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱର। ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୀଶୁ ନା ଭାବବାଦୀ ନା ଏଲିଓ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଦଉଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ହେଲା? ଏବେ ଆପଣ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଆପଣ, ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ? ଏହା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲି, ନିଶ୍ଚୟ ଯେତେବେଳେ ଜେଲରେ ଥିଲେ, ଜେଲରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ନଥିବେ, ଜେଲରେ ଚୋର ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ। ସେଇଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନିଜ ଅଭିଷେକକୁ ହରେଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ହରେଇଛନ୍ତି। ଖରାପ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିବେ, ଖରାପ ସଙ୍ଗତି ମାନେ ଥିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ କିଏ ବୋଲି। କହୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ ହବ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଆପଣ? ଆରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଖରାପ ସଙ୍ଗତି, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ ଆଡକୁ ନିଏ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମମାନେ କହିପାରିବା ଯେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବା ଯେ ମୋ ପିଲା କୋଉ ଆଡକୁ ଗଲାଣି। ମୋର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିକି କହିପାରିବି, ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ଯେ ମୋ ଝିଅ କୁଆଡକୁ ଯାଉଅଛି। ବାପ୍ତିଜୁକ ଯୋହନ ଯିଏ ଦିନେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ସେ ଆଜି ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କି ଆପଣ? ଖରାପ ସହଭାଗିତା ଯାହା ବନ୍ଧନ ଆଡକୁ ନିଏ। ପଞ୍ଚମରେ, ଯାହାକୁ ମତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନୁହେଁ, ଅନେକ ବାପା ମା କହନ୍ତି ତୁମ ଜୀବନରେ ବିଫଳ ହେବ, ବାଇବେଲ କୁହେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆରେ ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବନି, ଆରେ ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ, ଯାହା କହିବେ ତାହା ହବ।
ଏଇ ଜିହ୍ୱାରେ ଜୀବନ ଅଛି, ଏଇ ଜିହ୍ୱାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଅଛି। ଯାହା କହିବେ ପିଲା ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ବନ୍ଧନ ତା ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି, 3-4 ମିନିଟରେ ଶେଷ କରିବି। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ କଲସିୟ ତାର 2 ପର୍ବ 8 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଭଉଣୀ। କଲସିୟ ତାର 2 ପର୍ବ 8 ପଦ। ଏଇ ଶେଷ ବନ୍ଧନ କହିକି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ସାବଧାନ, କାଳେ କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଅସଙ୍ଗତ, ମନୁଷ୍ୟର ପରମ୍ପରାଗତ ଓ ଜଗତର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟା ଓ ନିରର୍ଥକ ପ୍ରତାରଣା ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିନିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟା, ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ସବୁ କୁହାଯାଏ, ଏଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନ କହିପାରିବି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ସେଇ ବନ୍ଧନରେ ଆଉ ଥରେ ଆବଦ୍ଧ ହଉ। ଏଇ ଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯା ଯୋଗ। ଆଜି ୟୋଗା ଅନେକ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣ ମାନେ ଆଣିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଣିବି ଯଦି ୟୋଗା ଆମମାନେ କରୁ। ୟୋଗା ଯା ମୂଳ ରୂପରେ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ। ୟୋଗାର ମୂଳ ଯାହା ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ। ୟୋଗାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଜୁନ 21ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏହା ଜୁନ 21ରେ ଏଇଥିପାଇଁ, ଯାହା ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଦିନ ଜୁନ 21। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହା ନିରୂପିତ କରନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଦିନ ୟୋଗାର ଗୁରୁ ଯିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଶିବ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ସେଇ ଶିବ ଯେ ତାଙ୍କ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଗର ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜୁନ 21କୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ୟୋଗାର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯୋଗୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଆଜିକାଲି ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଯୋଗା ଆମେ କରୁ ସେତେବେଳେ ତନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁନୁ କି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁନୁ, ଖାଲି ଆମମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀରେ ବସିଥାଉ। ଆସନ ମୁଦ୍ରା ଯୋଉ କହନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀରେ ବସିବା, ଯାହା ତାଙ୍କର ଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆରାଧନା ଭାବରେ ସମର୍ପିତ କରେ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀରେ ବସିବେ, ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, କପାଳ ଭାତି, ଯାହା ସେ ଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆରାଧନା ସଦୃଶ ଯାହା ସମର୍ପିତ କରେ। ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀରେ ବସିବା ଏକ ଆରାଧନା ସଦୃଶ ସେ ଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ, ସେ କାଳୀ ମାନଙ୍କୁ ତା ସମର୍ପିତ କରେ। ଆଏ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେତେବେଳେ ଝାଡୁ ମାରିଲେ ବି ଆମମାନଙ୍କର କ୍ୟାଲୋରି ବର୍ନ ହବ, ଦୌଡ଼ିଲେ ବି କ୍ୟାଲୋରି ବର୍ନ ହବ। ଆମମାନେ ସୁସ୍ଥତା ରହିପାରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ 6ଟି ବନ୍ଧନ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱ ଆଡକୁ କଢେଇକି ନେଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଦାସତ୍ୱରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। थैंक यू प्रभुदत्त भाई।